PG I complete for 6 national areas projects also. So and also I complete for some PhD works backend. Backend I will support for more hardware. So our company profile. So we are only developing and manufacturing for lab equipment solutions and problem statements. So for all the institutions, for engineering colleges, universities, and polytechnics, and also arts and science. Some arts and science colleges also will provide some lab measuring and So first of all, thanks to this wonderful opportunities, Dr. Satyavir sir and the faculty of instrumentation department peoples and also lab technicians and all of PhD scholars. Once again, I thanks for all. So okay, I'll start the session. Today we are discuss about IoT, Internet of Things. So we are. So first is the controller. What is a Pi? Any idea? Sir, any idea for Raspberry Pi? Anyone can use for this board? Yes, ma'am. The programming language is the Python. So Raspberry Pi is a packet size computer. So it's a small size packet size computer. It's a overall size is a 9 × 6 centimeter only. It's called for SPC, single board computing. So that means this board will be act as a controller as well as a PC. So both will be combined. Both process will be combined by single board. So this is called for SPC, single board computing. This board will be supported for some operating system. This OS is called for Raspberry Pi OS. Okay, this is a full Linux based OS. So fully this OS is a Linux based OS. Next, what is the Raspberry Pi? Already I told that this is for small computer. So small computer, packet size computer, and also you can connect for some instruments like this. Basically, we need for some instruments like keyboard, mouse, and monitor. Already I told that this is a small PC, so that's why we need for some input and output devices. We need for keyboard, mouse, and also monitor. So நீங்க இது மட்டுமே இருந்தா we can make for single PC ஆட் பண்ண முடியும். So இதுல displays இருக்கு, camera interfacing பண்ண முடியும். So you can develop for different OS also available. Windows இருக்கு, Windows OS யூஸ் பண்ண முடியும், Android OS யூஸ் பண்ண முடியும், and also maximum we are using Linux OS. The Linux OS, the OS is called for Raspbian OS. Raspbian OS தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்றோம், but this board will be supported for Android and Windows also. Okay, ma'am? This OS, all the OS will be writing for some SD card. So then you can write the SD card and put in the SD card in the Raspberry Pi will operate. Okay, நீங்க SD card ஓட help மூலமா தான் can operate பண்ண முடியும். So minimum it's secured for 32 GB or 64 GB SD card. Okay. So most of the applications, so எங்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா internet of IoT, நீங்க ரெகுலரா யூஸ் பண்ற controlling applications and also IoT applications, smart agriculture, AI based application. This is a full Python based language. That's why you can use for AI. AI also support for this Raspberry Pi. Okay, Raspberry Pi is a limited power CPU. It contains of CPU and memories and also speed, RAM. So this is a different kind of boards also available. Raspberry Pi 3, 4 and Pi 5. So Raspberry Pi also support for different variants like 4GB, 8GB for variants also available for Raspberry Pi 3 also different variant is there. Raspberry Pi 4 also different variant is also available. So nowadays we are Raspberry Pi also will come. Okay, and also this is a SBC board, and Raspberry Pi some also depend on particular controller also they provide. So this is called for Raspberry Pi Pico. Pico W. Pico W it means it's content for Wi-Fi also. Normal Raspberry Pi Pico is not Wi-Fi. There is a single controller, 16-bit controller, and Pico W is a with include for Wi-Fi also. Okay, this is the Raspberry Pi board. So already I told that
Actually, this is for basic Raspberry Pi controller. This is a Broadcom processor. This is a ARM9 Cortex series. We are using for ARM9 Cortex series. This is the main processor. This is a Raspberry Pi. This is a Broadcom processor. Okay, this is for Wi-Fi chip. This is one for Wi-Fi chip, and also we are OS is writing for our SD card. The SD card will be connected to the back side of the board. Back side of the board we can connect for SD card. This SD card full contains for OS, operating system. Raspberry OS it contains for this SD card. Okay. Next, I have already told that this is for PC. That's why it's contains one Ethernet, 4 USB slot, and one audio jack is there. So this is for power connector. This is a Raspberry Pi 4 is a C-type connector. Raspberry Pi 3 is a micro B connector, and Raspberry Pi 4 is a C-type connector, and also 2 micro HDMI connectors. This is a micro HDMI connector. So you can connect for any screen, any projector or any monitor can connect for this location, but this type is a micro HDMI connector. Raspberry Pi is connected for micro HDMI, Raspberry Pi 3 is a HDMI connector, HDMI male connector, and also this is for camera interfacing connector. This strip camera is available. Raspberry Pi strip camera is also available for market. So you can connect for Raspberry Pi this location, and you can make and develop for image-based applications. So more image-based application you can use for this board. Okay, and also in this board you can contact Bluetooth and also Wi-Fi. And this is all for PC parts. PC parts are depend. So what's the controller? So why we are using controller? It means we are directly cannot connected for any basic sensors like LED or light sensor. Any sensor cannot easily connected to our laptop or PC. It's not possible, right? So that's why the manufacturer providing some input-output pins. There is a 40 GPIO pins. There is a 40 GPIO pins. It is used for microcontroller. This board will be act as a microcontroller. We are using for this 40 pins. We can easily interface with our LED or switches or buzzer or any input and output device directly can easily interface for this location. And also one drawback is that for Raspberry Pi, this is not contained by any analog sensor. It is not possible. Okay, directly we cannot connect for analog sensor for Raspberry Pi. But you can use Arduino. It means Arduino support for digital and analog processor, analog sensor. But Raspberry Pi only it contains digital pins. So you can use for digital pin only can support. You can connect analog. It means you are using for some external IC. This IC is called for MCP3008. This MCP3008 is a SPI protocol based analog IC. So this is some protocol also available in this Raspberry Pi, I2C and SPI protocol and also UART protocol. There are three protocols there. 3 wired protocol is there. One is a UART, I2C and SPI. So you can connect any analog sensor. It means you can use for MCP3008. That is the 8 channel 10-bit ADC channel, 10-bit ADC chip. You can interface with the SPI protocol. Your Raspberry Pi and MCP3008 interface for SPI protocol. Okay. So what do you need? Already I told that what you need for Raspberry Pi. It means Raspberry Pi 4 and micro SD card and also power supply. So the power supply is a 3 amps power supply. So 5 volt. So power supply is very important for Raspberry Pi. So we are using for 5 volt, but the power is consumed for more power. So that's why maximum you are using 3 amps power supply. It is a fast charger. நீங்க அதுதான் maximum யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Basic போட்டீங்க அப்படினா board will be continuously reboot ஆகும். Sometimes reboots ஆகும். Sometimes power backup ஆகும் board. So அதை நீங்க overcome பண்ணனும்னா every time you can use for 3 amps. 5 volt 3 amps is a very important. This board will be contain more power. So you can use 3 amps power. Okay. Next, I already told that so now my Raspberry Pi 4 it means you can use micro HDMI cable. Raspberry Pi 3 it means you can use HDMI to HDMI cable. That is normally available for all the TV shops, everything. Okay, next is the monitor and mouse and also keyboard. And very important things for Raspberry Pi. This is a terminal tool.
This is a very important. Actually, I already told you Raspberry Pi is working for PC and as well as controller. So controller நீங்க maximum யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க OS based applications like நீங்க ஒரு கேமரா ஓபன் பண்றது இதெல்லாம் நீங்க இமேஜ் யூஸ் பண்ணி பண்றது இது எல்லாமே நீங்க ஈஸியா பண்ணிர முடியும். பட் நீங்க ஒரு லைப்ரரி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணனும் அப்படி எது பண்ணனும்னாலே we can use terminal. Sir, it's a low power tool. It's a powerful tool for Raspberry Pi. நீங்க Raspberry Pi லியே high power எதுக்கு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டெர்மினல் டூலுக்கு தான் இருக்கும். You can make it, you can install for the libraries or functions anything. We can do it for this terminals. Terminal software la mattum dhaan we can do it. நீங்க அதல மட்டும் தான் நீங்க பண்ண முடியும். So this is a very important tool. And also Linux oda low level commands, low level and high level commands நீங்க feed பண்ணனும் அப்படினா so this is one of the way. So நார்மலா நீங்க கம்ப்யூட்டர்ல so நம்ம Windows PCs ல we are executing the library here. Say you can install for any software na நீங்க directly can run for exe file. நீங்க exe file ரன் பண்ணி we can install பண்ண முடியும். But நீங்க Raspberry Pi Linux based PC ல நீங்க யூஸ் பண்ணனும்னா we need for support for terminal software. Terminal software இல்லாம நீங்க பண்ண முடியாது. We can download the software also, we can directly நீங்க terminal தான் download பண்ண முடியும். And also நீங்க install பண்ணனும்னாலும் இதல தான் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? So next, so first conditions. So நீங்க Raspberry Pi ல terminal software யூஸ் பண்ணும்போது first you can make a two commands. One is a sudo apt update. So any update is available இருக்கான்றதை நீங்க செக் பண்ணனும் அப்படினா we can use for this command sudo apt update. So this is a two commands are very important for Raspberry Pi. நீங்க first time you can install the Raspberry Pi அப்படினா நீங்க Raspberry Pi ல terminal open பண்ணும்போது first you can enter this command sudo apt update. So update it means any update for available for this tool this software na and the updated details எல்லாத்தையுமே அது show பண்ணும். Next and the update we can install அப்படினா we can use for sudo or full upgrade. It means நீங்க எடுத்துருக்க updates அப்பதான் install ஆகும். First நீங்க update verify பண்றீங்க then we can install our Raspberry Pi. So இது பண்ண நீங்க அதுக்கு ரெண்டு கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணனும். One is sudo apt update, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா sudo apt full upgrade. So நீங்க upgrade பண்ணும்போது மட்டும் தான் we are install for all the libraries, all the new innovation library, everything automatically download using for internet. Internet ஆக கூட automatically download and install ஆகும். ஓகேங்களா? So next, what is a sudo? Yes, sudo is a super user tool. So அதாவது இங்க நம்ம லைக் எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்ற admin commands மாதிரி. So நீங்க ஒரு admin command யூஸ் நார்மலா ஒரு exe நீங்க ரன் பண்ணும்போது we need for admin rights. உங்க PC ல admin rights இருந்தா மட்டும் தான் we can install. It's a possible. அதே மாதிரி Raspberry Pi Linux ல நீங்க sudo நீங்க ஒரு command நீங்க upgrade or install மாதிரி பெரிய command யூஸ் பண்ணும்போது it's a high preference commands. அந்த commands நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா we need for sudo ல நீங்க ஒன்னு we can change the domain அந்த Raspberry Pi window only you can convert நீங்க supervisor mode மாத்தணும். அப்படி இல்லனா every command we can use for sudo commands. Sudo is a very important. Sudo is a super user tool. So adana supervising control னு சொல்லுவாங்க. So next, so Python. Raspberry Pi will be supported for Python operating systems. That is a very important. This is a fully Python based operating system is there. So nowadays we are launching for more Python versions. Python 3, Python 4 and Python 5 also we can launch. By maximum in this tool we are supporting for Raspberry Pi Python 4. Okay. So the Python will be introduced by 1991. It is a high level programming language tool. It's like to compare to C++ and Swift, Java, PHP. இதை கம்பேர் பண்ணும்போது so Python is higher more than efficient ஆகும். So இதுல instruction set வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கும். So அதனால இதோட யூஸ் அதே மாதிரி நீங்க லைப்ரரி இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் Pythonல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைப்ரரி இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து நீங்க ரொம்ப பெரிய லைப்ரரி கூட we can install for small functions யூஸ் பண்ணி நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் Python யூஸ் பண்ணி. And also no data types. நீங்க மேக்ஸிமம் எந்த டேட்டா டைப்ஸ் இதுக்கு தனியா கிடையாது. So in the Python வந்து பாத்தீங்கன்னா data types கிடையாது. You can directly print
நீங்க நார்மலா C யூஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் டிக்ளேர் தி டேட்டாஸ். நீங்க டேட்டா டைப்ஸ் கிடையாது அப்படினா நீங்க யூஸ் பண்றது ஸ்ட்ரிங்கா அஸ்யூம் பண்ணி. you want integer dataனா நீங்க டேட்டா வந்து டிக்ளேர் பண்ணலாம். அப்படி இல்லனா டேட்டா டிக்ளரேஷன் இல்லைன்னு சொல்லி அது எரர் காமிக்காது. So this is one of the best advantage for Python. So அதே போல no need for header files. So ஸ்டார்டிங்ல நீங்க டைரக்டா print அப்படி கொடுத்தீங்கனாலே the program will be print. பைதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா print ன்னு கொடுக்கும்போது டைரக்டா என்ன print கொடுக்குறீங்களோ அதை print பண்ணிடும். பட் நீங்க C எழுதணும்னா we need for some structures. ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க செட்டப் கிளியர் பண்ணனும், லூப் கிளியர் பண்ணனும், and also we can declaration பார்ட் பண்ணனும். பட் பைதான்ல இது எதுவுமே தேவையில்லை. we can send the data. So that is one of the best way for best IoT platform la best tool for Raspberry Pi. So Python da very important. So இன்னைக்கு nowadays PHP development or JavaScript or screen developing or front end developing, everything is available for Python. So நீங்க செப்பரேட்டா Visual Basics எதுவுமே ஸ்டடி C++ எதுவுமே ஸ்டடி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. So you can learn Python அப்படினா we can develop screen develop பண்ண முடியும், front end screens develop பண்ண முடியும், as well as நீங்க basic programming develop பண்ண முடியும், and also you can make libraries. So library make பண்ண முடியும். எல்லா functionsமே Python ல easily available. அதே மாதிரி you can make it for own library. That is also possible for Python. So Raspberry Pi can connect Raspberry Pi la basically Tony அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் டூல் இருக்கு. It is a Python one of the Python methods, Tony. Okay, this is also Python tool. So இது தான் பேசிக்கா Raspberry Pi any can install or any Raspberry Pi பேசிக்காவே இது இன்ஸ்டால் ஆகும். Okay, but so some syntax இருக்கு. நீங்க Raspberry Pi 3 க்கு 4 க்கு some different syntax இருக்கு. எக்ஸாம்பிளா print of நீங்க print கொடுக்குறீங்க அப்படினா Raspberry Pi 3 ல சரி Python 3 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we can print நீங்க டபுள் கோட் ஓபன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி ஓபன் அண்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் கொடுத்து டபுள் கோட்டேஷனுக்குள்ள ஒரு வேர்ட் கொடுத்தா தான் print பண்ணும். பட் Python 4 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா no need. நீங்க print கொடுத்து டபுள் கோட்டுக்குள்ள ஒரு சின்டாக்ஸ் கொடுத்தாலே அது இன்ஸ்டால் ஆகும். சோ இந்த மாதிரி Python ல நிறைய வேரியன்ட்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு சின்டாக்ஸை கால் பண்றதுக்கும் டிஃபரண்ட் Pythons அடுத்த எவால்யூஷன் ஆஃப் Pythonsல நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு. பட் நீங்க Tony யூஸ் பண்றீங்க அப்படினா we can use for Python 3 and 4. 3 libraries சப்போர்ட் பண்ணும், 4 libraries வெக்ஸன் சப்போர்ட் மேக்ஸிமம் இது 3 libraries சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி தான் எழுதிருப்பாங்க. we can நீங்க செப்பரேட்டா Python ஐடி யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படினா we are installing the Python IDs. Python 3 or 4 நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணனும். சோ ஒரு இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் Python Raspberry Pi ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எந்த Pythonல உங்க லைப்ரரியை மேக் பண்றீங்க, உங்க ப்ரோகிராமை மேக் பண்றீங்க, the பில்டிங்கோட பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். சோ கண்ட்ரோலர் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கு. சோ அதுக்கு மேல நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணனும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் we need for basement. the basement எந்த Pythonல பண்றீங்க, என்ன வெர்ஷன் ஆஃப் Pythonல பண்றீங்கன்றது very important. நீங்க Py 3 ல பண்ணீங்கனா சோ அதே அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல்லுமே we are using for the instruction everything is Python 3 ஆ இருக்கும். நீங்க Python 4 ல பண்ணீங்கனா all the instruction will be go to Python 4 ஆ இருக்கும். இதுதான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ். sometimes எனக்கு நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் சைடுல இருந்து காலேஜ் சைடுல இருந்து கால் வருது பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகல, யூடியூப் பார்த்து ஃபாலோ பண்றோம் பட் இது வந்து ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு சொல்றாங்க. யூடியூப்ல we are not clear picture கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து previous ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு Python 3 யூஸ் பண்ணிருப்பாரு, ஸ்ட்ரைட்டா அவர் என்ன பண்ணிருப்பாங்க பில்ட் பண்ணும்போது Python 3 ஓட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணிருப்பாரு. பட் நீங்க செகண்ட் வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு அவங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் ரன் பண்ணும்போது இவங்க என்ன மேனேஜ் பண்றாங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த Python 3 ஆ 4 ஆ வாட் இஸ் தி பிப் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணாம அவங்க டைரக்டா என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அது மேல அப்படியே பில்ட் பண்றாங்க. சோ நீங்க ஒருவேளை உங்க லேப்டாப்ல சரி உங்க Raspberry Pi Python 4 ஆ இருக்கலாம், நீங்க Python 3 ஓட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுல யூஸ் பண்ணும்போது அது எரர் சொல்லுது. சோ இதுதான் நாங்க நிறைய ஃபேஸ் பண்றோம். நீங்க யூடியூப் வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ணி ஒர்க் பண்றவங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்றவங்க வாட் இஸ் தி Python அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்றத ஸ்டடி பண்ணுங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ்ல இத ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க. சோ என்ன Python யூஸ் பண்ணணும். So this is a very important. நீங்க திரும்பவும் சொல்றேன் we are waiting for some construction. The base is a microcontroller is also available. Next we need for some basement. The basement, what is the basement we are using? Raspberry Pi, sorry, Python 3 or Python 4. This is a very important. Okay, next we can develop your projects. So that means you know you can any அத நீங்க அப்படி பில்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப குறையும். சோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்காது. சோ நீங்க வீடியோஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் எந்த வீடியோல என்ன லைப்ரரி இன்ஸ்டால் பண்றாங்கறத வெரிஃபை பண்ணுங்க. ஆர் அவர் ப்ரீவியஸா அவர் கண்டினியூஸ் வீடியோ போடும்போது ப்ரீவியஸ் வீடியோல Python இன்ஸ்டால் பண்ணிருங்க. சோ ஸ்ட்ரைட்டா இங்க வந்து என்ன அப்ளிகேஷன் அத மட்டும் பில்ட் பண்ணிப்பாங்க அந்த டைம் டியூரேஷன் காண்டி. சோ அப்ப நீங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது சோ என்ன Python பேசிக்கா இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்கன்றத செக் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. This is a very important. Okay.
So yes, I already told you. So Python use பண்ணும்போது this is a hello world programs. So directly print code. நீங்க Python ஐடில we no need for any declarations. Direct print உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மேட் என்ன வேணும் என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை நீங்க பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க. So the print will be continuously the print idea. So this is a very important. So Raspberry Pi Python use பண்ணும்போது we no need for declarations. உங்க டேட்டா டைப்ஸ் என்னவா இருக்கணும்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் நீங்க டிக்ளேர் பண்ணாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ டிக்ளரேஷனே பண்ணாட்டினாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் GB general purpose input output pins. I already told you there is 40 pin IO heads is there. So இதுதான் அந்த 40 pin. So இதுதான் அந்த 40 pin headers. The 40 pin headers தான் we are introducing for sensors and actuators and input output devices for using for these 40 pins. Okay, Raspberry Pi la இந்த 40 pins declare பண்றதுக்கு ரெண்டு methods இருக்கு. One is a PCM. Okay, what is a PCM and board? Sir, actually program la இந்த declaration very important. Raspberry Pi யூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப important. ரெண்டு methods இருக்கு. One is a PCM, another is a board. Okay, what is the difference between the PCM and board? It means PCM அப்படினா இது Broadcom processor pinouts mapping இருக்கு. PCM அப்படின்றது Broadcom processor ஓட pinouts. Okay, board அப்படின்றது what is the location will be what is the location for this pin? இந்த pin எந்த லொகேஷன்ல இருக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து pin board னு சொல்றோம். Actually maximum the customer all the program will be board தான் யூஸ் பண்ணிருக்கு. The reason actually already நான் சொல்றேன் Raspberry Pi ல நிறைய வேரியன்ட் இருக்கு. Pi 3, Pi 4 and 3 ல வந்து A B 4GB RAM 8GB RAM நிறைய வேரியன்ட் ஆஃப் போர்ட்ஸ் இருக்கு. பட் எல்லா போர்ட்லயுமே இந்த நம்பர்ஸ் காமனா இருக்கு. இந்த நம்பர்ஸ் வந்து காமனா இருக்கும். So pin 1 is 3.3 வோல்ட்டா தான் இருக்கும். pin 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 வோல்ட்டா தான் இருக்கும். So இந்த ஸ்ட்ரக்சர் காமனா இருக்கும். பட் for example pin number 29 எடுக்கலாம். அதோட GPIO pin வந்து 5 இருக்கு. இதுல PCM அப்படினு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டீடைல்ஸ் GPIO 5 அப்படிங்கிறது PCM ஆ டிக்ளேர் பண்றோம். போர்டு டிக்ளேர் பண்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த pin number 29 அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்டு அப்படினு சொல்றோம். ப்ரோகிராம்ல நீங்க ஒரு இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைஸ் யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா அது PCM டிக்ளேர் பண்ணீங்கன்னா அது GPIO 5, அது போர்டு டிக்ளேர் பண்ணீங்கன்னா அந்த pin number is 29. இட்ஸ் very important. திரும்ப சொல்றேன், நீங்க ப்ரோகிராம் ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் பண்ணும்போது ப்ரோகிராம்ல Raspberry Pi பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். one is a board, another is a PCM. PCMன்றது Broadcom processor-ஓட மேப்பிங். செகண்ட் போர்டுன்றது அதோட பிளேசிங் ஆஃப் பின்ஸ். எந்த அந்த 40 பின் ஹெட்டர்ல எந்த இடத்துல அது இருக்கு அப்படின்றது தான் போர்டு அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகே, உங்க ப்ரோகிராம்ல போர்டு யூஸ் பண்ணா பின் நம்பர் எக்ஸாம்பிளா பின்ன போர்டு யூஸ் பண்ணும்போது 29 அப்படின்றது PCM யூஸ் பண்ணீங்கன்னா GPIO 5 யூஸ் பண்ணும். ஓகே, இதுதான் போர்டுக்கும் PCM குள்ள டிஃபரன்ஸ். any you can develop for any Raspberry Pi program or you can use for any digital input and outputs அப்படினா அது கண்டிப்பா நீங்க you can declare board or PCM. board declare பண்ணீங்கன்னா we can use for this pin assign and the location இருக்கும். PCM யூஸ் பண்ணீங்கன்னா what is the controller pin அப்படி யூஸ் பண்ணுவோம். சோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி Raspberry Pi 3 and 4 ல PCM வந்து போர்டுக்கு போர்டு சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேங்களா, பட் போர்டு பின் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். நீங்க இப்போ வந்து Raspberry Pi டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க, in few ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் Raspberry Pi 4 வாங்கிருக்கீங்க அப்படினா உங்க கோட எவ்ரி டைம் you can change பண்ணலாம். PCM பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பின் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். பட் நீங்க போர்டு டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா சேம் பின்ன you can replicable. Pi 3 க்கு அதுதான், 4 க்கு அதுதான், 3 ல இருக்க எல்லா வேரியன்ட்க்கும் அதே பின் தான், 4 ல இருக்க எல்லா வேரியன்ட்க்கும் அதே பின் தான். In future you go to Raspberry Pi 5 அப்படினாலுமே the pin number is common. Okay, so இதுல கட்டாயம் எக்ஸாம்பிளா பவர் சிக்னல்ஸ், புரோட்டோகால் பின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க. சார் பவர் பின்ஸ் அப்படினா 5 வோல்ட் பின்ஸ், கிரவுண்ட் பின்ஸ் 3.3 வோல்ட், 5 வோல்ட் கிரவுண்ட், ஆல் தி கிரவுண்ட் பின்ஸ் எல்லாமே காமனா இருக்கும். அதே மாதிரி புரோட்டோகால் பின்ஸ் இருக்கு. ஆல்ரெடி நான் சொல்லிருந்தேன் Raspberry Pi ல வந்து பாத்தீங்கன்னா UART, I2C and SPI புரோட்டோகால் இருக்கு. சோ இந்த புரோட்டோகால் டீடைல்ஸ் எல்லாமே இங்க இருக்கு. சோ இந்த பின் எக்ஸாம்பிளா இது SPI புரோட்டோகாலோட MOSI பின், MISO பின், அப்புறம் கிளாக் பின். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் SPI ஓட செகண்ட் சிப் செலக்ஷன் பின். அதே மாதிரி I2C க்கு யூஸ் பண்ற பின்ஸும் இது வந்து UART ஓட TX and RX பின். இது எல்லாமே காமன் ஃபார் ஆல் தி போர்ட். எல்லா போர்ட்லயுமே காமனா இருக்கும். சோ அதனால மேக்ஸிமம் எந்த ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணாலும் இது ஒரு பிளிங்கிங் எல்இடி ப்ரோக்ராம்
எந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணாலுமே அதுல BCM ஆர் போர்டு யூஸ் பண்ணுவோம். நீங்க BCM யூஸ் பண்ண போறீங்களா ஆர் போர்டு யூஸ் பண்ண போறீங்களான்றத நீங்க டிக்ளேர் பண்ணணும். சோ கண்டிப்பா இத டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. உங்க ப்ரோகிராம்ல செட் மோட் அப்படிங்கற இடத்துல நீங்க அது BCM ஆர் போர்டுன்னு நீங்க டிக்ளேர் பண்ணணும். சோ this is a very very important. நீங்க ஒரு டைரக்ட் yes ma'am. அது வந்து எதுக்கு தான் வந்து BCM இருக்காங்க சார். அது வந்து இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணனும். இல்ல மேம் நீங்க பின் செலக்ட் பண்றதா. நீங்க ஆக்சுவலா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 40 பின் ஹெட்டர்ல நீங்க வந்து ஒரு LED கனெக்ட் பண்ண போறீங்க. நீங்க ஒரு LED கனெக்ட் பண்ணும்போது LED எந்த பின்ல கனெக்ட் பண்ணுவீங்க? சோ லைக் நீங்க அந்த பின்ன வந்து நீங்க எக்ஸாம்பிளா வந்து அங்க 29 அப்படின இந்த லொகேஷன்ல கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. 29 அப்படினா போர்ட் நம்பர். ஓகே? இல்ல நான் PCM யூஸ் பண்ணிட்டேனா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எக்ஸாம்பிளா GPU செட்டப் நான் இங்க வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன். GPU செட்டப் 18, GPU அவுட். அதாவது 18 பின் வந்து அவுட்புட்டா இருக்குன்னு சொல்லிருக்கு. கரெக்ட்டா? அது வந்து ஒரு ஏனா LED கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். LED இஸ் அவுட்புட் டிவைஸ். சோ அது வந்து நான் 18 பின்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். இது அவுட்புட்டா நான் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன். தென் நெக்ஸ்ட் இது ஹையா லோவா இருக்குன்னு டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன். 18 வந்து ஹையா இருக்கணும். டைம் ஸ்லிப் 1 செகண்ட் டைம் ஸ்லிப் எடுத்துட்டு திருப்பி அந்த 18 பின் வந்து லோ பண்ணிருக்கேன். இது நான் PCM னு கால் பண்ணிருக்கேன். அப்படினா சோ இந்த போர்டுல அது என்ன பின்ல யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னு கேட்டிங்கனா எந்த பின்ல யூஸ் பண்ணிருக்கேன் மேடம் 18 யூஸ் பண்ணிருக்கேன். BCM னு போர்டுல சாஃப்ட் ப்ரோகிராம்ல PCM யூஸ் பண்ணிருக்கேன். PCM யூஸ் பண்ணா அது வந்து பிராட்காம் ப்ராசஸர் பின் அப்படினா இருக்கும். பிராட்காம் ப்ராசஸரோட GPU 18ன்றது போர்டு நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 12 யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? this is common. ஏன் போர்டு யூஸ் பண்ண சொல்றோம்னு கேட்டிங்கனா நீங்க யுனிவர்சலா எந்த போர்டு சேஞ்ச் பண்ணாலும் சப்போர்ட் பண்ணிடும். பட் அதே இது நீங்க GPU பின்ன கால் பண்ணிருந்தீங்க அப்படினா போர்டுக்கு போர்டு டிஃபரண்ட் ஆகும். டிஃபரண்ட் ஆகும்போது எவ்ரி டைம் நீங்க திருப்பி ப்ரோகிராம் எடிட் பண்ணி லோட் பண்ணணும். ஒருவேளை போர்டு போயிலே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இல்ல நீங்க ஒரு அப்டேட் பண்றீங்க ஒரு அப்கிரேட் ப்ரோ யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க டைரக்டா எல்லா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எங்க கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படியே எடுத்து கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. அப்போ நம்பர் மாறிடுச்சுன்னா ப்ரோகிராம் இஸ் நாட் ரன்னிங். அதனால போர்டு யூஸ் பண்ணுங்க. மத்தபடி இத தான் யூஸ் பண்ணனும்ன்ற எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. சோ போர்டு ஏன் பண்ண சொல்றோம்னு கேட்டினா the practical difficulty. சோ பிராக்டிகலா நீங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும்போது நீங்க ஃபியூச்சர் டெவலப்மென்ட் பண்ணும்போது இது ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்க கூடாதுன்றதுக்காண்டி தான் போர்டு யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க. So next GPU features. GPU features அப்படின்றப்ப already told that Raspberry Pi only support for digital input and outputs. So it support for only for 5 volt and 0. So ground is low is a 0 volt and 5 is a 3.3 volt starting. So நீங்க 5 வரைக்கும் கொடுக்க முடியும். 6.3 வரைக்கும் நீங்க இன்புட் வந்து ஃபீட் பண்ண முடியும். The maximum threshold value is a 5. Okay? So ஆனா நீங்க ஸ்டார்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைன்றது precision 5 is called for 3.3 volt ஸ்டார்ட் ஆயிடும். Raspberry Pi யூஸ் பண்றது எல்லாமே low voltage CMOS technology. It's supporting for 3.3 voltage அது வந்து ஹைன்னு அஸ்யூம் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? அப் டு நீங்க எது வரைக்கும் ஹை சிக்னல் கொடுக்கலாம்னா 6 வோல்ட் வரைக்கும் கொடுக்கும். 6 வோல்ட் DC வரைக்கும் நீங்க ஃபீட் பண்ண முடியும். பட் 0ன்றது பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ is 0. ஓகே? and already நான் சொல்லியிருந்தேன். சோ இந்த போர்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா some protocols மெயினா protocols and PWM pulses. PWM output pulse வந்து நீங்க ஜெனரேட் பண்ணிக்க முடியும். and also இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா some digital buses இருக்கு. இந்த digital buses அப்படின்றதுனா protocol UART I2C and XBA protocol. okay sir any doubts for this GPU general purpose input output ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? sir no. So then we will play one game. Okay? I ask one question for you. See, நான் யாரை வேணா சூஸ் பண்ணி ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன். நீங்க அதுக்கு பதில் சொல்லலாம் இல்லனா நீங்க பாஸ் பண்ணலாம். பட் நீங்க முடிக்கும்போது you can ask another people. நீங்க தான் அடுத்த ஆளை செலக்ட் பண்ணணும். and also நீங்க தான் அவருக்கு கேள்வியும் கேட்கணும். ஓகே? சின்ன ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நீங்க தெரியலனா பாஸ் சொல்லலாம் சார். நீங்க அடுத்த ஆளை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து உட்கார்ந்து. ஓகே? Let's start the game. Sir, before that I have a query related to compared to Arduino and Raspberry Pi, there are a lot more difference even checking up into it. Minimal requirement, at least Wi-Fi is attached to this Raspberry Pi. Yes. So that is the advantage of making over the Arduino. You are saying about UART, SPI, I2C, these are the communication protocols we will be using for communication. At a time, it is not possible to use everything, right? I mean, it supports all these things, isn't it? நீங்க எப்படி கேக்குறீங்க? அதாவது ஒரே நேரத்துல UART I2C SPI மூணுமே நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ற
பஸ். Yes, madam. அந்த டைம்லயே நம்ம அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவோமா அப்படின்னு கேட்டேன். பண்ணலாம். This is a defined for your projects. நீங்க உங்க ப்ராஜெக்ட் தான் நீங்க அதை செலக்ட் பண்ணணும். சரி, நீங்க ஆக்சுவலா உங்க ப்ராஜெக்ட்ல சம் டைம் மல்டிடாஸ்கிங் லெவல் சென்சார்ஸ்லாம் இப்போ நம்ம ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். இந்த யூஆர்டிலாம் ஜென்ரலாக கொடுப்போம். யூஆர்டி இன்பில்டாகவே எல்லாத்தையுமே வந்து. அப்புறம் எஸ்பிஐ கேம்பஸ்ன்னு போகும்போது 32 பிட் இந்த மாதிரி போகும்போது நம்ம அப்படி தான் 8 பிட்லயுமே SPI UART I2C புரோட்டோகால் இருக்கு. நீங்க 8 பிட் இருக்கு, 16 பிட் இருக்கு, 32 பிட்லயுமே இருக்கு. சோ இட்ஸ் நாட் a declared பட் புரோட்டோகால் நீங்க எங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க அந்த அப்ளிகேஷன் தான் அதை டிஃபைன் பண்ணும். ரெண்டுமே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பா. சம் டைம் நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு கிராபிக்கல் எக்ஸ்ரே டிஸ்ப்ளேல டேட்டாவை பிரசன்ட் பண்றீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா I2C புரோட்டோகால் இருக்கு. நீங்க கிராபிக்கல் டிஸ்ப்ளே எப்பவுமே LCD வந்து பாத்தீங்கன்னா 16:2 வந்து I2C ல கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க. சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க முதல்ல பாத்தீங்கன்னா 8 லைன் கொடுக்கணும். டேட்டா லைன்ஸ் அண்ட் ஸ்விட்ச் செலக்ஷன் இந்த மாதிரி 8 பின் கொடுக்கணும். அது ரெடியூஸ் பண்ணி we can interface with I2C protocol LCD கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். So LCD display with interface with I2C we need for connect for some temperature sensor for analog அப்படினா analog I am connecting for MCP 308. இது வந்து அதுக்கு SPI protocol கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கு. SPI ல டேட்டாவை analog டேட்டாவை ரீட் பண்ணி we can ADC DSA convert பண்ணி we can store the memory and again I put it the data will be display on your LCD display you can using for I2C display. So I2C protocol. So நீங்க SPI ல ரீட் பண்ணி I2C ல டெலிவரி பண்ணி சோ நீங்க பண்ண முடியும். சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். சோ அதுல எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. நீங்க ஒரே டைம் எல்லாமே நீங்க சொன்ன மாதிரி சீரியல் கம்யூனிகேஷன் மெத்தட்ஸ் தான். பட் புரோட்டோகால்ஸும் அதோட பஸ் ஆர்க்கிடெக்சரும் டிஃபரெண்ட். நீங்க தனித்தனியா அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். சோ இன்னைக்கு நீங்க நிறைய ஃபேஸ் பண்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா சம் புரோட்டோகால்ஸ் நான் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ரெக்ரூட் பண்றதுலயே நான் ஃபேஸ் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடண்ட்ஸ் நாட் எவாலுவேட் ஃபார் புரோட்டோகால்ஸ். புரோட்டோகால்ல அவங்களுக்கு பெரிய எக்ஸ்ப்ளோர் கிடையாது, இருக்க மாட்டாங்க. டைரக்டா டிஜிட்டல் ஆடியோ யூஸ் பண்ணி எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னா we can use பண்ணி டைரக்ட் டிஜிட்டல் இன் அவுட் பேஸ் பண்ணி we can develop the project. பட் புரோட்டோகால் பேஸ் பண்ணி எத்தனை பேர் பண்ணிருக்காங்க கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் a மினிமம் ஸ்டூடண்ட்ஸ் மட்டும் தான் டெவலப் பண்றாங்க. பட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல மேக்ஸிமம் புரோட்டோகால்ஸ் தான் தேவை. சோ ரீசன் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்க செட்டப்பை நான் மாடிஃபை பண்ணாம we can read. இப்போ எக்ஸாம்பிளா நீங்க இண்டஸ்ட்ரி புரோட்டோகால் RS புரோட்டோகால் நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரி புரோட்டோகால் சொல்றோம். இன்னைக்கு எல்லா ஸ்மார்ட் எனர்ஜி மீட்டர்ஸ்மே இன்னைக்கு இல்ல நீங்க இன் ஃபியூச்சர் நீங்க ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு பிஃபோரா எடுக்கிற எல்லா எனர்ஜி மீட்டர்ஸ் கூட RS எனர்ஜி மீட்டரா இருக்கு. அப்படினா என் கண்ட்ரோல் RS புரோட்டோகால் சப்போர்ட் பண்ணுச்சுனா we can collect the data and the data will be sent to IoT. It's easily நீங்க புரோட்டோகால் இருந்தா ஈஸியா நீங்க பண்ணிர முடியும். பட் நான் மேக் ஈஸியா நீங்க அதை இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி டேட்டாஸை கட் பண்ண முடியும். பட் ஆனா ஸ்டூடண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்கன்னா வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் டைரக்டா மெஷர் பண்ற மாதிரி பண்றாங்க. பட் எக்ஸிஸ்டிங் செட்டப்பை அதை டேமேஜ் பண்ணாம அதை ரீமாடல் பண்ணாம அப்படியே அதுல இருக்க டேட்டாவை எடுக்கணும் அப்படின்னா we need for protocols. மேம் நீங்க வெயிங் ஸ்கேல் இருக்கு. சோ வெயிங் ஸ்கேல்ல வந்து டேட்டாஸ் கிளவுடுக்கு புஷ் பண்ணனும்னா எல்லா வெயிங் ஸ்கேலுமே UART புரோட்டோகால். நீங்க மினிமம் எந்த பிராண்ட் ஆஃப் புரோட்டோகால் எந்த பிராண்ட் ஆஃப் வெயிங் ஸ்கேல் எடுத்தீங்கனாலுமே அது ஒரு புரோட்டோகால். அது கண்டிப்பா UART ஈத்தர்நெட். சோ UART ல இருக்குனா UART வந்து டேட்டாவை நீங்க எப்படி கலெக்ட் பண்ணுவீங்க அங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணும். பட் அதே இது நீங்க அந்த டேட்டாஸை ஏதாவது ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணனும் அப்படினா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். பண்ண மாட்டாங்க. ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அப்படியே டெவலப் பண்ண மாட்டாங்க. டைரக்டா என்னன்னா லோட் செல்லே கூட மேக் பண்ணிடுறாங்க. லோட் செல்ல டைரக்டா வெயிங் ஸ்கேலை மெஷர் பண்ணிடுறாங்க, டிசைன் பண்ணிடுறாங்க. பட் அது எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிறத மாடிஃபை பண்ணாம அந்த டேட்டா எடுங்க அப்படின்னா ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸே பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா புரோட்டோகால் நாலேஜ் இருந்தா தான் ஒரு நம்ம ஆக்சுவலா பிஃபோர் நீங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்புறம் நம்ம பண்ணிருப்போம் கிட்ட டு கிட்ட கம்யூனிகேஷன் சொல்றோம். அது எதுக்காண்டி பண்றோம்னா ஒரு புரோட்டோகால் நீங்க ஸ்டடி பண்றதுக்காண்டி UART புரோட்டோகால் ஸ்டடி பண்றதுக்காண்டியே மெயினா எல்லா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கிட்டயுமே கிட்ட டு கிட்ட கம்யூனிகேஷன் பண்ணுவாங்க. அதாவது இந்த கண்ட்ரோலர் இருக்க டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் another கிட் அதே மாதிரி அங்க இருக்க டேட்டாவை அதே மாதிரி எடுக்க முடியும். சோ இந்த மாதிரி பண்றதுக்காக அதிகமா யூஸ் பண்றோம். பட் அந்த புரோட்டோகால் சரியா பெருசா ஸ்டூடண்ட்ஸ் லைக் பண்ண மாட்டாங்க. எங்க பாயிண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் நாங்க பார்க்கும்போது அதை பண்ண மாட்டாங்க. நான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில போயிட்டு எனர்ஜி ஆடிட்டிங் பண்ண போறேன் அப்படின்னா they collect the data. ஒரு சோலார் அவங்க வந்து சோலார் பேனல் வச்சிருப்பாங்க as well as EV யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரெண்டு டேட்டாவும் ஒரு எனர்ஜி ஆடிட்டர் டேட்டாவை கிளவுட் நான் அங்க இருந்து வெரிஃபை பண்ணனும் அப்படினா கிளவுட்க்கு டேட்டாவை எடுக்கணும். நான் அந்த மீட்டரை சேஞ்ச் பண்ணாம மீட்டரை டேமேஜ் பண்ணாம மீட்டரை மாடிஃபை பண்ணாம அந்த டேட்டாவை எடுக்கணும்னு சொன்னா ஸ்டூடண்ட்ஸ் நாட் பிலீவ். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்க்யூட்டை மாத்தணும் தான் பேசுறாங்க. பட் புரோட்டோகால் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு மல்டி ஃபங்க்ஷன் மீட்டர் அப்படின்னா we can connect the protocol, we can get the data and send it to the cloud. அப்படினா ஒரு எனர்ஜி ஆடிட்டர் எங்க இருந்து வேணாலும் அதை வெரிஃபை பண்ண முடியும். சோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து செக் பண்ணணும் அவசியம். பவர் மேனேஜ்மென்ட் சிஸ்டம்ல நீங்க பண்ணீங்கன்னா எனர்ஜி ஆடிட்டர் இருக்காங்க. சோ அவங்க வெரிஃபை பண்றதுக்கு இது வெரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது போல இப்ப நீங்க நம்ம கேம்பஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இங்க கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்கு, ஹாஸ்டல்ஸ் இருக்கு.
இப்போ கிளாஸ் ஹவர்ஸ்ல ஹாஸ்டல்ஸ்ல பவர் கன்சியூம் பண்ணுச்சுன்னா இட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் ஸ்டே ஆயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். இல்ல அவங்க மிஸ் நீங்க தெரியாம போட்டு வந்தாங்க. சோ அதை நீங்க மானிட்டர் பண்ணனும் and also we can control பண்ணனும் அப்படினா we need for IoT கவுண்டர். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஹாஸ்டலோட பிளாக் மெயின்ஸ் ஹாஸ்டலோட டேட்டாஸை பவர் கன்சியூமேஷன் எடுத்து டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படினா திடீர்னு அங்க ஒரு லோட் ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. சம் டைம் அவங்க ஒரு ஃபேன் போட்டு படுத்துறாங்க அப்படினா நார்மலா ரூம் 0ல இருக்குன்னா அவங்க ஃபேன் போடும்போது ஒரு 1 வாட் or 2 வாட் எடுத்துக்கிட்டு வெச்சுக்கோங்க. சோ we can assume எதுக்காக அந்த ரூம்ல அந்த பாய்ஸ் ஹாஸ்டல்ல பவர் கன்சியூம் பண்ணியும் கிளாஸ் ஹவர்ஸ்ல ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து கம் டு கிளாஸ்ல இருக்கணும். ஏன் அவங்க ஹாஸ்டல்ல இருக்காங்க? அவங்க ஒரு இதில் உடம்பு சரியில்லாம கூட இருக்கலாம், பட் ஆனால் அவங்க இருக்காங்கன்ற அவங்க யூஸ் பண்றாங்கன்ற டேட்டாஸை எடுக்க முடியும் க்ளவுடிங் பண்ணும்போது. அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் செட்டப்பை மாடிஃபை பண்ணாம டேட்டா எடுக்கு. அது ப்ரோட்டோகால் மூலியமா தான் பண்ணணும். நீங்க ஒன்று யூஆர்ட் யூஸ் பண்ணணும், ஆர் RS-485 யூஸ் பண்ணணும், ஆர் I2C ஆர் SPI ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ப்ரோட்டோகால் நார்மலாக தெரியும் சார். யூஆர்ட் இதோட கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா யூஆர்ட் அப்படிங்கிறது யூனிவர்சல் சின்க்ரோனஸ் அசின்க்ரோனஸ் ரிசீவர் ட்ரான்ஸ்மிட் சொல்லுவாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட். டேட்டா சென்ட் அண்ட் ரிசீவிங் ஒரே 1-to-1 கம்யூனிகேஷன் தான் பாசிபிள். நீங்க டேட்டா சென்ட் பண்ணுவீங்க, திருப்பி அங்க இருந்து அக்னாலஜ்மென்ட் வந்தா மட்டும் தான் நெக்ஸ்ட் டேட்டா சென்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா? அக்னாலஜ்மென்ட் டிஸ்கனெக்ட் ஆச்சு அப்படினா the communication will be failure. அது வந்து பிரேக் பண்ணிடும். அதே நீங்க SPI புரோட்டோகால் யூஸ் பண்றீங்கன்னா சீரியல் ரெஃபரன்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லுவோம். சோ இதுவும் நீங்க ஒரு கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் தான். பட் I2C RS-485 யூஸ் பண்ணனும் கேட்டீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் நீங்க வந்து ஒரே நேரத்துல அட்ரஸிங் பேஸ் பண்ணி டேட்டா எடுங்க. 255 அதாவது FF அப்படினு சொல்லுவோம். எக்ஸாக்ட் டெசிமல் FF னு சொல்லுவோம். FF வரைக்கும் அதாவது 255 டிவைசஸை நீங்க கனெக்ட் பண்ண முடியும். அப்படினா நீங்க ஒரு அட்ரஸிங் பேஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அட்ரஸ்ல ஏதோ இப்ப லைக் எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி பவர் மேனேஜ்மென்ட்டே நீங்க எனர்ஜி மீட்டர் யூஸ் பண்றீங்க. ஹாஸ்டல்ல ஒரு எனர்ஜி மீட்டர் இருக்கும், பாய்ஸ் ஹாஸ்டல்ல ஒன்று இருக்கும், லேடிஸ் ஹாஸ்டல்ல ஒன்று இருக்கும், கேண்டீன் ஒன்று இருக்கும், இன்ஜினியர் EC பிளாக், இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் பிளாக், ட்ரிபிள் பிளாக் ஒவ்வொரு பிளாக்ல இருக்கும் டேட்டா இருக்கும். நீங்க அப்போ எல்லா எனர்ஜி மீட்டருக்கும் ஒரு அட்ரஸ் பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா சோ எக்ஸாம்பிள் பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் 1, கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் 2, EC டிபார்ட்மென்ட் 3 பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னா the data will be correct for ஒரே ஒரு கண்ட்ரோல் வந்து நீங்க டேட்டா ரீட் பண்ணணும். எந்த அட்ரஸ் அந்த அட்ரஸ்ல இருக்க டேட்டாவை எடு we can fetch the data and display the IoT cloud அப்படின்னு நீங்க டிசைன் பண்ணனும் அப்படினா we need for address. அப்ப நீங்க போகும்போது கண்டிப்பா we need for I2C protocol or RS-485. RS-485 is industry protocol. நீங்க இந்த ரெண்டு புரோட்டோகாலை கண்டிப்பா யூஸ் பண்ண மாதிரி. அதனால பட் நீங்க யுனிவர்சலா யூஸ் பண்ற புரோட்டோகால் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் வைடா நீங்க UART தான் பண்ணணும். நீங்க உங்க டிவைஸ் கூட ஒரு வயர்லெஸ் மீடியம் லைக் ப்ளூடூத் or Zigbee or Wi-Fi or LoRa you can use for any wireless controller you can interface with the LoRa sorry RS-232. நீங்க RS-232 அதாவது நீங்க UART ல மட்டும் தான் இந்த சென்சார்ஸ் எல்லாம் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண முடியும். ஓகே? அதாவது லைக் GSM போர்டா இருந்தாலும் நீங்க UART தான் கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க. GPRS இருந்தாலும் UART தான். ப்ளூடூத்தும் UART தான். Wi-Fi-யும் UART தான் கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க. சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோலருக்கும் வயர்லெஸ் மீடியம் புரோட்டோகாலுக்கும் நடுவுல இருக்கிற பேரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா UART தான் பண்ணணும். அத நீங்க வேற கம்யூனிகேஷன்ல மாத்த முடியாது. ஓகே? சோ எனி டவுட்ஸ்? UART protocols already இருக்குமா இல்ல? சரி எல்லா கண்ட்ரோலருமே UART ஒரு புரோட்டோகால் இருக்கும். கண்டிப்பா இருக்கும். சோ மினிமம் லெவல் கண்ட்ரோலர் எடுத்தீங்கனாலே UART புரோட்டோகால் வந்து இருக்கும். Sir, yes, RX and DX. Like அந்த பின் வந்து பாத்தீங்கன்னா RX pin and DX pin சொல்லுவோம். ஸ்லிப் வைஸ் லேப்டாப் ஸ்லிப் வைஸ் power lamp off है laptop का off मैडम प्रभा laptop off है चार्जर சார்ஜ் இல்லையா? ஆஃப் ஆயிடுச்சு பாஸ்வேர்டு இருக்கா?
இட்ஸ் ஓகே. லெட்ஸ் நம்ம சிஸ்டம் ஆன் பண்ற வரைக்கும் அந்த கேம் கண்டினியூ பண்ணுவோம். நான் ஒரு क्वेश्चन கேட்பேன் சார் சொல்லுங்க. Actually, I'm from computer application department, but I don't know the Arduino board or Raspberry. இப்போ எல்லா மொபைலுமே அல்லது எல்லா செல் இது கம்ப்யூட்டர் சின்ன சைஸில் வந்து அப்படிங்கிறப்போ நான் ஏன் இந்த மாதிரி ராஸ்பெரி பை அல்லது Arduino போடுறதுன்னு தெரியாமல் ஏன்னா என்னால் இதுலேயே வந்து என்னென்னா ஒரு செட்டப் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு என்னோட ஃபோன்லேயே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுன்ற போது கண்ட்ரோல் டிவைஸை மட்டும் தனியாக வாங்கிட்டு என்னால் சார் அந்த கண்ட்ரோல் டிவைஸ்ன்றது என்ன சார்? மேபி எனிதிங். அதாவது என்ன சொல்றது சார் அந்த வேரியன்ட் தான் ராஸ்பெரி. நீங்க யூஸ் பண்ண போற அந்த கண்ட்ரோலர் தான் ராஸ்பெரி. அதுலயே சார் OS செட்டப் பண்ணுங்க சார். லைக் நீங்க இமேஜ் நீங்க OS பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றதா இருந்தா சார். சோ லைக் எக்ஸாம்பிளா நான் ஒரு இமேஜ் விஷன் நான் ஒரு AI பண்ணணும், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் we need for machine learning. machine learningன்றது நியூரல் நெட்வொர்க்கை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். சார் எக்ஸாம்பிளா ஒரு கேமரா நான் சென்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க ஒரு கேமராவை இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணணும். நீங்க பிசில கேமரா இன்டர்ஃபேஸ் பண்றது ஈஸியா, கண்ட்ரோலர்ல கேமரா இன்டர்ஃபேஸ் பண்றது ஈஸியா? சின்ன கேமரா எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோலர்ல பண்ணும்போது we need for more pins, நீங்க we need for more libraries எல்லாமே நீங்க பண்ணணும். அதே இது நீங்க ஒரு கண்ட்ரோலர் ஒரு ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா we can easily interface. அதே மாதிரி மல்டி டாஸ்கிங் கண்ட்ரோலர்ல நீங்க இதுவரைக்கும் பார்த்த நீங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண கண்ட்ரோலர் ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a simple ப்ரோக்ராமா தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம். அதாவது ஒரு இன்புட் பேஸ் பண்ணி we are getting ஒரு அவுட்புட் அப்படி இருக்கும். So like இப்போ நீங்க டோருக்குள்ள வரீங்க, இந்த லைட் எரிய வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்ட்ரி இந்த கவுண்டிங் இந்த கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னா நான் ஒரு ஐயா சென்சார் பிளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சார். ஸ்டூடண்ட்ஸ் கிராஸ் பண்ண கவுண்டர் கால் பண்ணிட்டே ஓகேங்களா? இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 லேயர்ல லைட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 10 பீப்பிள்ஸ் will be placing on first front ரோஸ்ல உட்கார முடியும். அப்படின்னா 20 ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்ததுமே ஃபர்ஸ்ட் லைட் ஆகும். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடண்ட் வந்தாலே ஃபர்ஸ்ட் லைட் ஆகும். பட் எனக்கு எல்லா பவர் ஆன் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல. நான் ஒரு ஆட்டோமேஷன் பண்ணனா 20 பீப்பிள் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கு அக்ராஸா இருக்க லைட்ஸ் மட்டும் ஆன் பண்ணும். செகண்ட் 21 வந்தாலுமே அவர் பிளேசிங் செகண்ட் ரோஸ் தேர்ட் ரோஸ் போறாங்க அப்படின்னா தேர்ட் ரோஸ்ல இருக்க லைட் ஆன் பண்ணும். இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி மட்டுமே இருக்கு. சோ ஒரு இன்புட் வந்துச்சு, இந்த இன்புட்டை கவுண்ட் பண்ணா இந்த கவுண்டிங் பேஸ் பண்ணி you can get the result அப்படினா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்பெடட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா no need for any operating systems. உங்களுக்கு ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் தேவையில்லை. நீங்க டைரக்டா இன்புட்ஸை கவுண்ட் பண்ணீங்க, அவுட்புட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்க. பட் we need for multitasking. இந்த கோடை நீங்க ரியல் டைமா இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணும்போது நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. உள்ள வர பையன் வெளிய போனாலும் அதை கவுண்ட் பண்ணும். கரெக்ட்டுங்களா? உள்ள ஒரு பையன் வந்து வெளிய போய் அந்த பையன் உள்ள வந்து வெளிய போய்ட்டான் அப்படினா அவங்கள டபுள் என்ட்ரி பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. பட் இதே இது I am placing ஒரு digital camera for this location அப்படினா the front பேசிக்கா நீங்க என்ட்ரன்ஸ் அப்படி பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இமேஜ் அப்ளிகேஷன் போகும்போது இமேஜ் அப்ளிகேஷன் கண்டினியூஸா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? அதே நேரம் நீங்க அட்ரஸ் பிளேஸ் பண்ணலாம். அதே நேரம் இந்த லைட்டிங் ஆன் சப்ளை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி நீங்க கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நீங்க வெளிய போறீங்க அப்படினாலும் உங்களுக்கு உடனே ஆப்ஷன் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. சோ அவங்க நான் 9 o'clock உள்ள வந்தாங்க, 9 o'clock எக்ஸிட் ஆயிட்டாங்கன்ற டேட்டாஸ் நீங்க இம்ப்ளிமென்ட் பண்ண முடியும். அதே நேரம் இந்த டேட்டா will be sent to சோ நீங்க குரூப்ல சென்ட் பண்ணலாம், இல்ல அவங்க அப்பா அம்மா பேரண்ட்ஸ் சென்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒரு மல்டி டாஸ்கிங் பண்றீங்கன்னா அந்த இடத்துல இது யூஸ் பண்ண முடியும். மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணா we need for OS ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் இருந்தா மட்டும் தான் we go to the multitasking. அப்படின்றப்ப நீங்க ராஸ்பெரி பைல வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ நீங்க Arduino யூஸ் பண்ணீங்க it's only controller. அது only input and output பேஸ் பண்ணி மட்டுமே ரன் ஆகும். பட் நீங்க ராஸ்பெரி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it's a controller as well as a PC. OS பில்ட் பண்ணி நான் ரெண்டுமே பண்ண முடியும். சோ நான் கோவிட் டைமிங்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன். சோ நான் வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் டிடெக்ட் பண்றதுக்காண்டி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். சோ I am placing for கோயம்புத்தூர் கார்ப்பரேஷன் ஆபீஸ் அண்ட் திருப்பூர் கார்ப்பரேஷன் ஆபீஸ். கார்ப்பரேஷன் ஆபீஸ்க்குள்ள என்ட்ரி ஆகிறவங்க அண்ட் ஆல்சோ பில் பே பண்றவங்க பில்லிங் கவுண்டிங் முன்னாடி நாங்க பேஸ் பண்ணோம். யாராவது நீங்க சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலனா ஸ்கிரீன்ல ரெண்டு பேருக்கு இடையில எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத டிஸ்ப்ளே பண்ணி ப்ளீஸ் கீப் தி டிஸ்டன்ஸ் அப்படி சொல்லலாம். சோ இந்த அப்ளிகேஷன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணும். சோ அதே இன் ஃபியூச்சர்ல கொஞ்ச நாள் வந்து ஸ்டூடண்ட் அட்டெண்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி கிளாஸ் ரூம்ல ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கிட்ட உட்கார்ந்தாலும் சோஷியல் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணனும்காண்டி கீப் தி 1 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத பக்கத்துல இருக்க மானிட்டர்ல உங்க கிரீன் டிஸ்டன்ஸை கீப் அப் பண்றவங்கள கிரீன் மார்க்லயும் கீப் அப் பண்ணாதவங்கள ரெட் மார்க்லயும் மார்க் பண்ணி நீங்க டிஸ்டன்ஸை மேக் பண்ணுங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணும். சோ இந்த அப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது எனக்கு மல்டி டாஸ்கிங் தேவைப்படுச்சு. சோ ஸ்பீட் தேவைப்படுச்சு. சோ நியூரல் நெட்வொர்க் தேவைப்படுச்சு. நியூரல் நெட்வொர்க்ல டிசைன் பண்ணும்போது ஏன்னா ஒரு ஹியூமன் என்ன எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா சோ எனக்கு உங்களுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு மேடம்க்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் நான் இந்த எல்லா ஆக்சிஸ்லயுமே நான் கம்பேர் பண்ணுவேன். சோ நான் கம்பேர் டு நம்ம ரெண்டு பேரும் மட்டுமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. கேமரா ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும்போது எல்லாரையுமே கவர் பண்ணணும். ஒரு பெர்சன் எடுத்தீங்கன்னா அவரை சுத்தி எல்லா ஆக்சிஸ்லயுமே எல்லாரும் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காங்களான்றதை கம்பேர் பண்ணணும்.
அந்த டைம் எனக்கு மினி ஃபார் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் தேவைப்படுச்சு. ஸோ அப்போ நான் அந்த ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண எனக்கு ஹை ஸ்பீட் அண்ட் ஆல்சோ மல்டி டாஸ்கிங் தேவைப்படுச்சு. டிஸ்பிளே பண்ணணும், எங்க ஏஐல வந்து ஸ்பேஸை கால்குலேட், டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும், அண்ட் அசோஸ் நீங்க ரெண்டு பேருக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டு கீப் குட் ஆர் பேட் அப்படின்றத டிக்ளேர் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு எனக்கு நிறைய தேவைப்படுது. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ப்ராசஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இது மல்டி டாஸ்கிங். அப்படின்னா நீங்க OS பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் டெவலப் பண்ணணும். ஸோ நான் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இதில் ராஸ்பெரி பையில தான் பண்ணுவேன். ராஸ்பெரி பையில தான் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் சோசியல் அவேர்னஸ் டிஸ்டன்ஸ் டிவைஸ்னு சொல்லி ஒரு டெவலப் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏன் யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா அடினோன்றது சார் கண்ட்ரோலர். அதில் நீங்க இந்த நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் டு ஒன் அப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ராஸ்பெரி பைன்றது இன்க்ளூட் ஆஃப் சம் OS, ஸோ யூ கேன் டெவலப் ஃபார் போத் கண்ட்ரோலர் as well as PC கான்செப்ட். பிசியாவும் அதை ஒர்க் பண்ண பிசியில் தேவையான அப்ளிகேஷன்ஸை டெவலப் பண்ண முடியும், as well as கண்ட்ரோலர் அப்ளிகேஷனை நீங்க டெவலப் பண்ணணும். Any other doubts? ஹோம்ஸ் அன்லாக் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா 8 அன்லாக் ஆகி போகுது. இல்லை இது வந்து போர்டு ஆக்சுவலா இது வந்து நாங்க இங்க சப்ளை பண்ணிருக்க போறோம். இந்த போர்டுல நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதுல ஒரு MCB 300 யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்டு லேப் கிட்டுக்காக இல்ல லேபுக்கான இந்த கிட்ட ரெடி பண்ணோம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல MCB 300 ஐடி இருக்கு, அதான் 10 ADC. அந்த போர்ட பத்தின டிவைரேஷன் தான். அதுல நான் என்ன சொல்றேன்னா 8 அனலாக் போட்டு ஒவ்வொரு அனலாக்கும் 10 ADC இருக்கு. அந்த போர்டோட டீடைல்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஆக்சுவலி ஹேண்ட்ஸ் ட்ரைனிங்ல அந்த போர்டு யூஸ் பண்ற மாதிரி பிளான்ல இருக்கும், பட் போர்டு வந்து எடுக்க முடியல. டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கு, ஹோல்டிங்ல இருக்கு, ரீசனால அதை எடுக்க முடியும். ஸோ அதனால டிஸ்பிளே பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணி சாரி டீடைல்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. மேம் சால்வ் பண்ணலாம். சின்ன ஒரு ரிவ்யூ தான். ஸோ உங்களுக்கு தெரியலன்னா நோ ப்ராப்ளம்ஸ் தான், நீங்க பாஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நீங்க இன்னொருத்தரை செலக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, எனி ஒன் ஃபர்ஸ்ட் சார் யார் இல்லைங்க? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन யாருக்கு கேட்குறேன்? மேம் நீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உமன் லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட்ன்ற மாதிரி உங்கள்கிட்ட தான் கேட்குறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, நம்ம ராஸ்பெரி பையில என்னென்ன விதமான பெரிஃபெரல்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் பெரிஃபெரல்ஸ், அதாவது நீங்க கம்ப்யூட்டர்ல கம்பேர் பண்ற பெரிஃபெரல்ஸ், என்னென்ன பெரிஃபெரல்ஸ்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் ஒரு ராஸ்பெரி பையை கனெக்ட் பண்றது? இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் மேடம். ஒரு ராஸ்பெரி பையை கனெக்ட் பண்றதுக்கு என்ன பெரிஃபெரல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க? பெரிஃபெரல்ஸ் அப்படின்னா இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் சொல்லுங்க. சார் கீபோர்ட், மவுஸ், மானிட்டர். ஓகே குட். நீங்க யாராச்சும் செலக்ட் பண்ணுங்க. பட் क्वेश्चन நீங்க தான் கேக்குறீங்க மேம். ஆக்சுவலி क्वेश्चन கேக்குறவங்க அதை கவனிச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். சோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் தான் क्वेश्चन கேட்க சொல்றேன். ஓகே ஆஸ்க் எனிஒன். நீங்க யாரா நீங்க கேட்கலாம். மேம் டைம் ஒரு நிமிஷம். 10 minutes ஃபாஸ்டா. யூ கேன் சூஸ் எனிஒன். சார் உங்களுக்கு கேக்குறேன். நான் பேசிக்கலி மெக்கானிக்கல். சார் இந்த செஷன் வந்து நீங்க என்ன லேப் சார் நம்ம சொன்னதா நீங்க என்ன லேப். சோ நீங்க தெரியலனா you can pass, no problem. இப்படியே கேக்குறேன். கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டா உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியும்? சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் ANSYS, Minitab 60. இது உங்களுக்கு தெரியாது. ANSYS என்ன தெரியாது. ANSYS ஒரு சூப்பர் டூல். அதை யூஸ் பண்ணி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸுமே மேக் பண்ணுவோம். ஆப்டிமைசேஷன். சார் information, sir. Yes, sure. We don't know means we can collect this. It's correct. சார் நீங்க யாராவது செலக்ட் யாராவது ஒரு क्वेश्चन. நான் பேசிக்கா இதெல்லாம் பாஸ் பண்ணிடுறேன். சரி ஓகே. நீங்க ஓகே மேடம் நீங்களே இன்னொரு யாராவது சார் நீங்க கேட்கும் மேம். நம்ம இந்த எல்லாட்ட நான் நடத்துறது வந்து கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அவங்க அதான் கவனிச்சிருப்பாங்க, நம்ம தாண்டி வேணாம். GPIOS ஜெனரல் பர்பஸ் இன்புட் அவுட்புட் அது ரிலேட்டட். நீங்களே அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. என்ன क्वेश्चन கேக்குறீங்க? ஜிபி கூட என்னன்னு கேட்கலாம். அது சரி ஓகே.
So how many pins னு கேட்கலாமா? GPU ஓட எத்தனை pins இருக்குன்னு கேட்கலாமா? சார் 40 கரெக்ட். So 40 pins இருந்துச்சு. அதல பவர் ஜெனரல் பர்பஸ் இன்புட் எல்லாமே இருந்தாலும் டோட்டலா 40 pins. Thank you. சூப்பர். சார் நீங்க யார ஆரம்பிச்சீங்க? இல்ல சார் நீங்க யாரை செலக்ட் பண்ணுங்க. நோ ப்ராப்ளம். நீங்க தான் செலக்ட் பண்ணுங்க. anyone சார் சும்மா செலக்ட் அவங்க சார் உங்களோட சார் உங்களோட கேளுங்க சார் கேளுங்க என்ன क्वेश्चन சார் கேட்கலாம் ஓகே பேசிக் what is the difference between Arduino and Raspberry Pi கேட்கலாமா that is the question sir what is the difference between the Raspberry Pi and Arduino Arduino doesn't contain any Wi-Fi module, but the Raspberry Pi contains Wi-Fi along with the Bluetooth module. Okay, good. So please clap. The question I can answer sir. Sir, so you can choose anyone. The last question. Sir, you can choose anyone first. Students. Sir, please try to answer sir now. Try to answer. You are. Okay, who are the asking like universal transfer receiver, right? So I don't know that array, but it is universally explained. That's it. Yes sir, correct. Sir again நீங்க சொன்னீங்க பட் UART தெரியாதவங்க திருப்பி சொல்றேன். UART அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா யுனிவர்சல் அசின்க்ரோனஸ் ரிசீவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் சொல்றோம். இதுல ரெண்டு UART USART அப்படி சொல்றாங்க. UART அப்படிங்கிறது யுனிவர்சல் அசின்க்ரோனஸ் ரிசீவர் டிரான்ஸ்மிட்டர், USART அப்படிங்கிறது யுனிவர்சல் சின்க்ரோனஸ் அசின்க்ரோனஸ் ரிசீவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் சொல்றோம். இது எப்படி கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு மீனிங் இருக்குங்க. நான் ஒரு TX ஒரு RX இருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் TX வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர், RX வந்து ரிசீவர். நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் டேட்டாவை சென்ட் பண்றேன். இந்த டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8 பிட் டேட்டாவா இருக்கும். நான் சென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த டேட்டா ரிசீவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அங்க இருந்து ஒரு அக்னாலஜ்மென்ட் வந்தாதான் அகைன் I can set another data. ஓகேங்களா? இத வந்து USART சொல்லுவாங்க, சின்க்ரோனைசேஷன்ல சொல்லுவாங்க. பட் UART என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டீங்கன்னா நீங்க அக்னாலஜ்மென்ட் வந்தாலும் வராதனால I continuously will send the data. ஓகே நீங்க பிங் பண்ற மாதிரி ஈத்தர்நெட் நீங்க கேபிள் PC அந்த PC கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க பிங் பண்ணும்போது ரிசீவ் another PC வந்து பிங் பண்ணணும். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்க சென்ட் பண்ணணும். ரெஸ்பான்சிபிள் வரல அப்படின்னா நீங்க அந்த புரோட்டோகால் வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னு சரிங்களா? இத பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும். நீங்க ஒரு PC ல இருந்து ப்ரோகிராம் கண்ட்ரோல்ல லோட் பண்ணாலுமே எப்படி ஆடியோ பண்ணீங்கன்னா அந்த UART புரோட்டோகால் தான் பண்ணுவோம். UART மூலமா தான் டேட்டா லோட் பண்ணும். சோ my problem is ஏன் UART செலக்ட் பண்றாங்க? யூசர் தான நல்லா இருக்கு. யூசர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா I can get acknowledgement for the everything so that உங்களுக்கு டைமிங் வந்து ரொம்ப எடுத்துறோம் சார். இப்போ எக்ஸாம்ல வந்து நான் டேட்டா சென்ட் பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். அந்த டேட்டா வந்து ரிசீவிங் பேசிக்காவே நீங்க கமெண்ட் ரிசீவர் ஃபுல்லா ஆயிடும். பட் அங்க இருந்து அக்னாலஜ்மென்ட் வரலனா கடைசில அதுவும் பிரேக் ஆயிடும். நீங்க மொத்த டேட்டாவும் சென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அக்னாலஜ்மென்ட் வெயிட் பண்ணணும். இது சார் UART லியும் பண்ணும் USART லியும் பண்ணும். USARட்ல எவ்ரி பிட்டுக்கும் ஒரு அக்னாலஜ்மென்ட் ரிசீவ் பண்ணுவோம். பட் UARட்ல வந்து கண்டினியூஸ் டேட்டா ஃபுல்லா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டார்ட் பிட் இருக்கும். ஸ்டாப் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் டேட்டா எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு வெயிட்டிங் அண்ட் வெயிட் பண்ணும். ஏன்னா அந்த வெயிட்டிங் வரலனா அங்கேயும் பிரேக் ஆயிடும். நெட்வொர்க் வந்து கரெக்ட்டா ரிசீவ் ஆகாது. கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. நீங்க உங்களால உங்க டிவைஸையும் இதையும் லிங்க் பண்ண முடியும். சோ இதுதான் புரோட்டோகால். ஓகே வேற ஏதாவது டவுட் சார்? நோ. So okay, Alexa, explain a simple Raspberry Pi code sir. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளா ஒரு LED ஃபிளாஷிங் பண்றது. அதாவது ஆன் அண்ட் ஆஃப் கண்டினியூஸா ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைப்ரரிஸ். நான் வந்து இம்போர்ட் அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இது ஒரு Linux பேக்ரவுண்ட் டிவைஸ் இந்த பைத்தான் பேஸ் பண்ணி ஆபரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ். அப்படி இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு ஆர்க்கிடெக்சர் அப்படினா எந்த பின் எங்க இருக்குன்னு எனக்கு அந்த டூலுக்கு தெரியாது, சாஃப்ட்வேர் டூலுக்கு தெரியாது. அத தெரியணும் அப்படினா we need get for some library. ஓகேங்களா? சோ Raspberry Pi க்கு ஒரு லைப்ரரி இருக்கு. சோ அந்த லைப்ரரியை ஃபர்ஸ்ட் நான் இம்போர்ட் பண்றேன். சோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் import RBI.GPU. அதாவது Raspberry Pi ல நான் மல்டிபிள் டிவைஸ் சொன்னேன். இந்த மல்டிபிள் டிவைஸ்ல GPU பத்திர டீடைல்ஸை இம்போர்ட் பண்றேன். ஓகேங்களா? அத எவ்ரி டைம் நான் வந்து RBI.GPU யூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால as நான் ஒரு கமாண்ட் ஒரு நேமா சேவ் பண்றேன்.
ஓகேங்களா? சோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன். import rb.gpio as gpio அப்படி கால் பண்ணி. அதாவது என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி ராஸ்பெரி பைக்குள்ள இருக்க gpio லைப்ரரியை கால் பண்றேன். the library will be every time நான் அந்த நேம் யூஸ் பண்ண முடியாதுனால we can change one name. ஓகேங்களா? அந்த நேம் அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா gpio as gpio கொடுத்திருக்கோம். நீங்க என்ன நேம் கொடுத்தாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணி. ஓகேங்களா? செகண்ட் import library, import time. so the why we are using time அப்படினு கேட்டீங்கன்னா we are using for some delay. உங்க ப்ராஜெக்ட்ல சம் டைம் நீங்க டைமிங் பேஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷன் பண்ணுவோம். மேக்ஸிமம் நம்ம டைம் பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம். டைம் பேஸ் பண்ணி பண்ணனும்னா அந்த டைம் லைப்ரரி இம்போர்ட் பண்ணி தான் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிளா இங்க ஒரு டிலே கொடுத்திருக்கோம். இந்த டிலே வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா LED எவ்வளவு நேரம் ஆன் ஆகும் எவ்வளவு நேரம் இந்த டிலே யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த டிலே லைப்ரரி பண்ணனும் அப்படினா we need for import time library. so import time library import பண்ணீங்கன்னா மட்டும் தான் டைம் டாட் ஸ்லிப் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அதாவது ஆன் அண்ட் ஆஃப் டியூரேஷனை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வார்னிங்ஸ் போர்ட் ஆர் பிசிஎம் செட் மோட். நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருந்தேன் ராஸ்பெரி பைல ரெண்டு மோட் இருக்கு. ஒன் இஸ் a board, another one is a PCM. PCM அப்படிங்கிறது Broadcom processor pin. அதாவது ராஸ்பெரி பைல இருக்க நான் அது ஆல்ரெடி சொல்லிருந்தேன் அதுல யூஸ் பண்ற ப்ராசஸர் வந்து ஒரு Broadcom processor. அந்த ப்ராசஸரோட எந்த பின் அங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படி டிக்ளேர் பண்ணீங்கன்னா அது PCM. அந்த 40 பின்ல போர்டுல எந்த 40 பின்ன நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படினு செலக்ட் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்ட் சிஸ்டம். சோ அந்த போர்ட் வந்து டிக்ளேர் பண்ணனும். அது போர்டா PCM அப்படிங்கறத செட் மோட் பண்ணனும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும் கேட்டீங்கன்னா செட் வார்னிங்ஸ் பார்ட்ஸ் அப்படி கொடுத்திருக்கு. எதுக்காக வார்னிங்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணேன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க லைப்ரரி இம்போர்ட் பண்றோம். டைம் லைப்ரரி இம்போர்ட் பண்ணிருக்கேன். பட் டைம் லைப்ரரியில மோர் கமாண்ட்ஸ் இருக்கு. பட் ஐ அம் யூசிங் ஃபார் only sleep command மட்டும் தான் யூஸ் பண்றேன். டைம் டாட் ஸ்லீப் மட்டும் தான் யூஸ் பண்றேன். மத்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலன்றனால it shows some warnings. நீங்க அதல இருக்க மெயின் லைப்ரரிஸை யூஸ் பண்ணலனா வார்னிங் மெசேஜை டிஸ்ப்ளே பண்ணும். அதை கில் பண்றதுக்காண்டி தான் வார்னிங்ஸ் எல்லாத்துமே எனக்கு வார்னிங்ஸ் வந்து எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல எரர் தான் ப்ராப்ளம். சோ வார்னிங்ஸை கில் பண்ணு அப்படினு கொடுத்திருக்கோம். சோ அதனால தான் செட் வார்னிங்ஸ் பார்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 13 பின்ல எந்த பின்னை யூஸ் பண்ண போறோம். சோ லைக் இந்த ப்ரோகிராம்ல I am using LED device. LED is a output device. So we know that what is the input and output device. So example LED light is output device, buzzer is output device, switches on the input device and sensor also some input device. In the program I am using one LED light. So LED is a output device. Data. So அதனால we have declare எந்த பின்ல கனெக்ட் பண்ணனும். GPIO 8 ல சோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லிருந்தேன் எல்லா லைப்ரரியுமே இம்போர்ட் பண்ணும்போது RB GPIO நான் வெறும் GPIO கால் பண்ணனும் சொல்லிட்டேன். சோ அதனால தான் GPIO செட் மோட் gpio.pcm பண்ணிருக்கோம். gpio.warnings ல ஃபால்ஸ் பண்ணிருக்கேன். சோ இங்க என்ன பண்ணனா செட்டப்ல ஏடிஎம் பின் இஸ் அவுட்புட் பின் அப்படி டிக்ளேர். ஓகேவா சார்? சோ நான் அவுட்புட் பின் அந்த பின்னை டிக்ளேரிங் பார் அவுட்புட். ஏனா நான் அதுல LED கனெக்ட் பண்றேன். நான் ஒரு சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணிருப்பீங்க gpio.in அப்படி கொடுத்துருக்கோம். இன்புட் அப்படி கொடுத்துருக்கோம். இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a input pin. ஏனா அது ஃபர்ஸ்ட் சொல்றோம் the general purpose input output pin சொல்றோம். GPIO. அது நீங்க டிக்ளேர் இன்புட் as well as output. நீங்க அந்த பின்ஸை நீங்க ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுங்க. பட் இன் previous case நீங்க மைக்ரோகண்ட்ரோலர்ல இன்புட் போட்டா இன்புட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். சம்டைம்ஸ் அவுட்புட் மட்டும் தான் டிக்ளேர் பண்ண முடியும். பட் இந்த பின்ஸ்ல you can modify. அது இன்புட்டாவும் யூஸ் பண்ண முடியும், அவுட்புட்டாவும் யூஸ் பண்ண முடியும். அதனால தான் இத we can call GPIO general purpose input and output pins டிக்ளேர் பண்றோம். சோ இது பேஸ் பண்ணி you can declare இது அவுட்புட்டா இன்புட்டான்றதை நீங்க டிக்ளேர் பண்ணிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ print. சோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருந்தேன் இது நான் வந்து டெவலப் பண்ணிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா Python 4. கரெக்ட்டா சார்? எப்படி Python 4 னு சொல்றேன்? any idea? மேம் இந்த கோட் will be developed by Python 4 அப்படி சொல்றேன். எஸ் கரெக்ட். printfல print கமாண்ட்ல நான் bracket யூஸ் பண்ணல. டைரக்ட்டா டபுள் கோட் மட்டும் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். நான் ராஸ்பெரி பை ஃபர்ஸ்ட் இத டிக்ளேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். Python 3 ல we need for brackets, open and close brackets வேணும்னு சொல்லிருந்தேன். Python 4 ல printல டபுள் கோட்டுக்கு நீங்க என்ன கொடுத்தாலும் அது பிரிண்ட் பண்ணிடும்னு சொல்லிருக்கேன். சோ இது வந்து Python 3 and 4 குள்ள டிஃபரன்ஸ். இது ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். சோ இந்த ப்ரோகிராம் நான் printf வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட்டா LED on அப்படி பிரிண்ட் பண்ணிருக்கேன். LED on நான் பிரிண்ட் பண்ணும்போது சோ இந்த இடத்துல print LED on கொடுத்திருக்கேன். அப்படி கொடுத்திருந்தா என்ன அர்த்தம் கேட்டா in this program I am developing for Python 4. Okay, so Python 4 அப்படின்றதால I am using only directly print LED on. இதே Python 3 ல நான் டெவலப் பண்ணிருந்தா we need for open and close bracket. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஆல்ரெடி செட்டப் கிளியர் பண்ணிட்டோம். செட்டப்ல 18 பின் வந்து அவுட்புட் பின் அப்படி டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன். பட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பின் என்னவா இருக்கணும்? ஆனா இருக்குமா ஆஃபா இருக்கணும். சோ அதெல்லாம் ஜஸ்ட் அவுட்புட் அப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவோம். GPIO அவுட் 18 இஸ் ஹை அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த LED போடுதா ஹை, அதாவது LED வந்து ஆன்ல இருக்கும். அதே மாதிரி டைம் டாட் ஸ்லீப் எதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சார்? டிலே கணி எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் அந்த LED வந்து ஆன் ஆயிருக்கணும், 1 செகண்ட் அப்படின்றதுக்காக இந்த டைம் டாட் ஸ்லீப் யூஸ் பண்றதுனால தான் we are using for time import for time library. சோ இங்க நீங்க அந்த டைம் லைப்ரரி தான் கால் பண்றீங்க, அதனால தான் டைம் டாட் ஸ்லீப் அப்படி யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? இட்ஸ் a time based loop. டிலேன்றது டைம் தான் சார், டைம் தான் டிலே பண்றோம். சோ அதனால தான் we are using import time library யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் டாட் ஸ்லீப் 1 செகண்ட் அப்படி எடுத்துக்கு. சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க? டைரக்டா அகைன் printf LED off, the output is a low அப்படி டிக்ளேர் பண்ணுங்க. சோ இங்கே நீங்க திருப்பி டிலே கொடுக்கலாம், டிலே கொடுத்தா அந்த டிலே வரைக்கும் ஆஃப் ஆயிடும். சோ கண்டினியூஸா அந்த ப்ரோகிராம் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, எனி டவுட் சார்? ஐ சார் தேவையில்லை, நீங்க டைரக்டாவே கால் பண்ணுங்க சார். அதான் சொல்றேன் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டினோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு சார். ஆர்டினோட யூஸ் பண்ணும்போது செட்டப் லூப் ஆஃப் அப்படின்னு ரெண்டு லூப் இருக்கு. செட்டப்ல we are declaring for input and output. அந்த பின் வந்து இன்புட்டா அவுட்புட்டா டிக்ளேர் பண்ணணும். அதே மாதிரி லூப் வந்து பாத்தீங்க செட்டப் வந்து ஒரே ஒரு டைம் தான் ரன் ஆகும் ஆர்டினோல. பட் ராஸ்பெரி பைல சார் லூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிளா ரன் ஆகும், செட்டப் வந்து ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் தான் ரன் ஆகும். ஓகேங்களா? அதனால டிக்ளரேஷன் வந்து செட்டப்ல பண்ணுவாங்க, லூப்ல வந்து நீங்க எக்ஸிக்யூட் ஃபார் லைன், நீங்க அந்த லைன் மல்டிபிள் டைம் ரிப்பீட்டா அது ரன் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ இங்க என்ன பண்ணுவோம் கேட்டீங்கன்னா அப்படி கிடையாது. சோ இங்க we are run continuously will run. சோ அதனால we don't need for loops. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன பைத்தான்ல லூப் டிக்ளரேஷன் தேவை இல்ல. பட் ப்ரோகிராம் எனக்கு டிஃபைன் பண்ண முடியாது. எனக்கு சம் டைம் ஒரு if ஸ்டேட்மென்ட் பேஸ் பண்ணி நடக்க வேண்டியிருக்கும். நீங்க if எடுத்தீங்கன்னா அது எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? if கொடுக்காட்டினாலும் it will be run. அதே மாதிரி இந்த பைத்தான் ஸ்பேஸ் கால்குலேட் பண்ணும். சின்டாக்ஸ் very important. பைத்தான் C ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா லைனுமே will start with the left corner அப்படினா will support. பட் ஆனா பைத்தான் will not support. So like example நீங்க ஒரு if ஸ்டேட்மென்ட் எடுத்துறீங்க அப்படினா C ல ஓபன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் கொடுத்துருவீங்க. பட் பைத்தான் என்ன பண்ணும் அப்படினா will be tab. So ஒரு செக்மென்ட் நீங்க உள்ள கொடுத்ததுனால we will inside the loop அப்படினா because exceed the tab அப்படினா program loop விட்டு exceed ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? So space also will be calculated. Case sensitivity and space sensitivity also will be calculated for Python. But in the program I am not using for any loop. அதனால நான் எல்லா லைனுமே லெஃப்ட் கார்னர்ல எழுதிருக்கேன். சோ இது வந்து எரர் வராது. ஓகே, எனி டவுட் சார்? சார் There is no Python 4.0. சார் There is no Python 4.0. 4 பைத்தான் புரியல. பைத்தான் போடுறது And Python 4 அது போயிட்டு சார் 2 3 line. பைத்தான் T4 எடுத்து வந்துருவோம். 4 is 3.8 or 3.9. 4 into view travel. நீங்க ராஸ்பெரி பைல லைப்ரரி இன்ஸ்டால் பண்றீங்கன்னா அது பைத்தான் 4 இப்ப ராஸ்பெரி 5 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 சப்போர்ட்டே பண்ணாங்க. அத அவங்களே வந்து ராஸ்பெரி பை டிக்ளரேஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா இது இன்ஸ்டால் ராஸ்பெரி 4 அப்படிதான் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. Raspberry எப்படி இல்ல Python அதான் சார் ராஸ்பெரி 5 ல போர்ட்ல பைத்தான் வெர்ஷனை நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பிப் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது 3 சப்போர்ட் பண்ணுது. சோ இதுக்கு முன்னாடி வெர்ஷன் 3 and 4 சப்போர்ட் பண்ணுச்சு. இப்போ அவங்க டிக்ளரேஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா 4 தான் சொல்றாங்க. பைத்தான் 4 மேபி அது 3.8 கூட அவங்க 4 னு சொல்லலாம். பட் எனக்கு கிளியரா தெரியல, நான் செக் பண்ணிட்டு வரேன். 4 கிடையாது. இல்ல சார் இல்ல ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணு. செக் பண்ணி ஒன்றும் ஏன் ஒரு 2 நிமிஷம் மொபைலில் செக் பண்ணு. வெர்ஷன் 4 இருக்கு. ஏன் இது நெட் இல்ல சார். இல்லை மதியானம் சொல்லலாம். ஒன்றும் அப்ஜெக்ட் கிடையாது. சார் ஆஃப்டர்நூன் செஷன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஒன்றும் இது கிடையாது. மதியானம் சொல்லலாம். சரியா டவுட் சார்? ஓகே சார், இது ஒரு டவுட்டில் அப்படியே வைண்டப் பண்ணீங்க. மதியானம் நாளில் போய் சரி சரி போயிட்டு எப்படி ஒரு 2 மணிக்கு போனீங்கன்னா சொன்னேன் இதோட இது ஒரு சார்
Sir, any other doubts, sir? Actually, this is our other product, sir. So actually, I am using for industrial automation 4.0. This is a PLC IoT based PLC. I am using in LoRaWAN IoT protocol for this PLC. So the PLC will be support normal conventional PLC. We are converting for IoT. Okay, we are the robots. This is a collaborative robots. Cobots take robots. These are all the robots will be used by AA applications. AA application develop பண்றதுக்காட்டும் இன்டர்ஃபேஸ் பண்றதுக்காட்டும் நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So this is an important product. So இந்த robots ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 axis 6 axis னு ரெண்டு டைப் அவேலபிளா இருக்கு. 4 axis robots ல I am using AA. 6 axis ல I am using for image vision and also AA. இந்த ரெண்டு இந்த robots எல்லாமே cobots. நார்மல் robots cobots ரெண்டு வேரியன்ட் இருக்கு. collaborative robots அப்படினு சொல்லுவாங்க. So அது வந்து பாத்தீங்கன்னா human with robotic ரெண்டுமே இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆகி ஒர்க் பண்றது தான் cobot series னு சொல்லுவாங்க. So இது வந்து cobot series robots எல்லாமே. இதுல image vision பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்றோம் and also AA IoT AA and IoT ரெண்டுமே இந்த robot series ல யூஸ் பண்ற மாதிரி டெவலப் பண்றோம். So okay, thank you sir. Next week 2 o'clock வந்து we are there are hands on training நம்ம submit பண்ணுவோம். Thank you. Okay, please write. Again, we are going to meet in the lab only. So I want to honor these people. I request Arivalahan. Sir, Sir Rajakumar sir. Sir. Sir, photo எடுத்து. நீங்க ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து இந்த போட்டோ எடுங்க. சார் மூணு பேர் இல்லை போட்டோ இது ஷாலோட சார் ராஜகுமார் சார் So I hope now you have some idea about the